Hi, welcome to Happy Learning YouTube channel. This is Sushma. Today we'll discuss a poem written by an angry daughter who is questioning her own father about her upbringing. And she even threatens that she's going to disown the father. Usually, this kind of warning is given by parents to children. Here, the daughter wants to disown her father. Now, let us see. The poem is written by Mamta Kalia. The poem's name is Tribute to Papa. Tribute is Gaurava. Now, let us see what kind of Gaurava or what kind of respect she is giving to her father. Let's start the analysis. Mamta Kalia, she was born on 2nd November 1940. So she is a confessional poet like Kamala Das. Now in the next slide, we'll see what do you mean by confession. So like Kamala Das, she is also a confessional poet. And here in this poem, she is rebelling against her own father. Rebel is ಬಂಡಾಯ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಅವಳು ಬಂಡಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Now here she is not seeing father as a father. She is seeing father as a male dominated society. ಗಂಡಸರು ಯಾವ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಅವಳು ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಫೆಷನಲ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್. ಬರೀ ನಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕನ್ಫೆಷನಲ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಡಸ್ ಈಸ್ he will tell or she will tell whatever bad experience he or she has gone through in their life. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಓಪನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಸೈಡ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. So this is confessional poetry. So confessional poetry is focusing on So focusing on what we feel inside. And they don't hesitate even talking about mental illness, suicide or sexuality. So this is this kind of poem. So she's Mamta Kalia. As I've told you that she's born on 1940. So she writes both in English and Hindi. So she's a bilingual writer. So she writes both in English and Hindi. She's a novelist, a teacher, a poetess and a short story writer. In English, she has written 2 poetry collection. 2 ಕವಿತೆ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು Tribute to Papa and Others. It was written in 1970. So just imagine the poem was written in 1970s. Poems, the poetry collection name is, it was written in 1978. So she is such a good writer, recognizing her good writing to her novel Dukam Sukham. Dukam is sadness, Sukham is happiness. So recognizing the talent for this novel, they awarded Vyasa Sammana Award. This is a novel. And another novel is Beghar. This became a very successful novel. Commercially it became very successful and it was published around about 4 times. So this is a short introduction of Mamta Kalia. Now speaking about the poem, another poetess, Eunice D'Souza, she tells that this is the most compelling poem of Mamta Kalia. One has to read this poem. So here Mamta Kalia is talking about men's dominance. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದೇ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿಮೆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಈ ಗಂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪೋಯಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಯಮ್? ಸೊ ದ ಪೋಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪಾಪ? ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಟೀತ್? Who wants to be an angel like you? Who wants it? You are an unsuccessful man, Papa. Couldn't wangle a cozy place in this world. You have always lived a life of limited dreams. So the poem itself starts with questions. So now there are around 4 questions in the beginning itself. ಬಂಡಾಯ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನನ್ನು ಅವಳು ಒಂದು ಗಂಡು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್, ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು? ಹೂ ವಿಲ್ ಕೇರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪಾಪ? ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಟೀತ್? ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಕ್ಲೀನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಕ್ಲೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈವನ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಯಾವುದು ಬೈಯಲ್ಲ, ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. your heart is clean, your mind is clean, your words are clean, even your teeth also is clean. So you're a clean person inside and outside. Personal hygiene also, you're very clean. Who wants to be an angel like you? Angel is ದೇವತೆ. ನಿನ್ನ ಥರ ದೇವರಾಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು? ಹೂ ವಿಲ್ ಕೇರ್ ಯು? ಸೊ ಆ್ಯಂಗರ್, ಯು ಸಿ, ಶಿ ಇಸ್ ರಿಬೆಲಿಂಗ್. Who wants to be an angel like you? Who wants it? ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೇಕು? I don't want to be like you. So she says, so one thing, your papa's personality is known. So he's a good person and he does not hurt by his words. Okay, and he is a God in modern sense. Avaru devaru. Okay, here further she defines papa. You are an unsuccessful papa. You're an unsuccessful man. ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? See, one side she says that he's an angel, his thoughts are clean, everything. But the other side she says you are unsuccessful. Unsuccessful in the sense you are commercially unsuccessful. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣವಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು? What should I do with you? You don't have money. Couldn't wangle a cozy place in this world. Cozy place is rich place, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಂಗ್ಲೋ? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾರ್? ವ್ಯಾಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಯು ಕುಡಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಯು ಕುಡಂಟ್ ಬೈ ಅ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಅ ರಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯು ಡಿಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಯು ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ನೀನು ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಿಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಸು. ಓಕೆ, ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್. ಸೊ ಯೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಯು ಆರ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ your dreams also are limited. So I don't care you. So the poem starts with questions. There are 4 questions. Okay. I wish you had guts, Papa, to smuggle 80,000 watches at a stroke. And I would proudly say my father's in import-export business. You know, I'd be proud of you then. Now let us analyze. I wish, I have one desire. Guts means daringness. ಹೆದರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅವಾಗ ಮೆಚ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ 80,000 ವಾಚಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಮಗಲರ್. ದೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ my father is in import-export business. You know, I'd be proud of you then. But now I'm not proud of you. What have you achieved in life? You are an unsuccessful person. So here she is telling to her father, if you had guts, if you had daringness, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 80,000 ವಾಚಸನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಟೆಲ್, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಂಪೋರ್ಟ್-ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನು ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಯು ಆರ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಏಂಜಲ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ಲಿನೆಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದೆಮ್. ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್.
When you can't think of doing anything, you start praying, spending useless hours at the temple. Now what she says, you always wanted to be a model man, an ideal, adarsha ವ್ಯಕ್ತಿ. You wanted to become an ideal person. ಐಡಿಯಲ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಕರಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ. ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯೋರ್ ಐಡಲ್ ಯು ಕೀಪ್ ವಿತ್ ಯು. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ವೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್. ನಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈವನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಅವರು ಲೇಝಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ಪಾಪಾ, ಆರ್ ಲೈಕ್ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಶ್ರೇಷ್ಠತನ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ಪಾಪಾ? ನೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ was a queen of some part in North India, and we all know that fighting with Britishers, she gave her life. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳ ಥರ ಆಗಬೇಕಾ, ನಿನ್ನ ಥರ ಆಗಬೇಕಾ? ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಬೈ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ? ಹೂ ಕೇರ್ಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು, ನೈದರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ನಿಂಗೆ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಶಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. You yourself are unsuccessful and you want me to be like you? No. Okay, it continues. I give 2 donkey clasps for greatness and 3 for Rani Lakshmi Bai. So, ninna greatness ige I'll give donkey clasp. Donkey clasp is a kind of a sound a person makes when they're having sex. So that kind of a clasp or clap I'm going to give for your greatness. ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ 3 ಸಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ 2 ಸಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ನಾರ್ ಲೈಕ್ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್. These days I am seriously thinking of disowning you, Papa. You and your greatness, sacredness. What if I start calling you Mr. Kapoor, lower division clerk, accounts section? So now she tells that I am seriously thinking. ನಾನು ಈ ನಡುವೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I want to disown you. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I want to disown you. Disown you means I want to break connections from you. ನೀನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸೋನ್ ಯು, ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ನೆಸ್, ಪವಿತ್ರತೆ. ನೀನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯೂ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಯು, ನೈದರ್ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ನಥಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಅಟ್ ಆಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸೋನ್ ಯು. ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ನೀನನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಯು ಪಾಪಾ. What I'm going to call? I'm going to call Mr. Kapoor, lower division clerk, accounts section. This is your address. So what you are? You are after all a clerk. What have you done? What greatness do you have? Your dream is small. You are an unsuccessful person. Whenever you get time, you go and pray to God. ನೀನು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸೋನ್ ಯು. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೆಸರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಯು. Everything about you clashes with nearly everything about me. You suspected I'm having a love affair these days, but you're too shy to have it confirmed. What if my tummy starts showing gradually, but I refuse to have it curated? But I'll be careful, Papa, or I know you'll at once think of suicide. This is the last part. Everything about you ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಇಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್. ನಂದು ನಿಂದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೋಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಫಾದರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಾಡರ್ನ್, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನಂದು ನಿಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್, ಯು ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. I am rich, and what you are just moderate. You don't even have a nice house to live in. Okay, so ಈ ಥರ ನಂದು ನಿಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's what she says. So here generation gap is talked about. You suspected I am having a love affair. Suspected is you're having a doubt. You're having doubt that I am having love affair. I'm in love with a person. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟೂ ಶೈ. ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟರ್ ಶೀ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ restricting her and he's too shy to talk about such things. So this is Indian society, and where parents they don't talk about love affairs with their daughters. So that kind of a father, traditional father he is. So again she says, what if my tummy starts showing gradually? Tummy means my stomach. If my stomach starts growing, that means that if I'm pregnant, then what you'll do? You'll tell me to get it aborted. Curated means aborted, abortion. I'll refuse. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. I want that kid because this is my life, my body, my baby, my boyfriend. Whatever I want to do, I'll do. But don't worry, Papa, ನಾನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. But I'll be careful, Papa. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? You'll commit suicide. So this is the poem we are doing. So this is a very frank poem. It's a poem written by angry daughter Mamta Kalia. So the speaker is a daughter Mamta Kalia who is rebel. Rebel is Bandaya. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪನನ್ನ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಗಂಡಸರು ಯಾವ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾದರ್. ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ and we think that, or the Indian society thinks that parents are having authority over children. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ದ ವೇ ಐ ವಾಂಟ್. ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಶಿ ಸೇಸ್, ನಾನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಮೇ ಕಮಿಟ್ ಸೂಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ that she does not like. She feels that he's trying to he's trying to control her. Established relationship ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Established relationship in the sense, in Indian society especially, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ parents they tell, children have to listen to the parents. Okay, and they have to worship their parents. That's what we are taught from kids. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮಗಳು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ
ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇವಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಮತಾ ಕಾಲಿಯ ಶಿ ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್. ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಶಿ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಾಡರ್ನ್. ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ Papa. Here Papa, her father is a dominant person and is conservative. Conservative ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಹಳೇ ಕಾಲದ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್. ಅವಳ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು, ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್, ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಡೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಟು ಅ ಡೆಡ್ ಫಾದರ್. And the poem's name is Tribute to Papa. Tribute itself is very ironical. So this is what she is trying to tell. Tribute ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಪ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ironical. You expect something and something else happens in the poem. The title itself is very ironic. So here the clash is her versus her papa. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಥರ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೈಟರ್. ಹಿಯರ್ ಶೀ ಈಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಶೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ಆರ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ಈಸ್ ಐರನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಸಮ್. ಸರ್ಕ್ಯಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಐರನಿ ಈಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೋನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಏನೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿಂದ ಅವಳ ಹೆಸರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಥೀಮ್ ಈಸ್ ಐರನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಸಮ್. And the language used in the poem is very simple and colloquial. ಆಡು ಭಾಷೆನ ಬಳಸಿದ್ದಾಳೆ. And here you can see generation gap between ideas and values. In Papa's time, being non-corrupt was ideal and values. That values and principles they practiced. But for today's generation, doing corruption, that does not matter. Becoming rich is very important. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪೋಯಮ್ the same poem was written by Sylvia Plath. Okay, the theme of the poem is almost like same. The poem's name is Daddy. Here it is Tribute to Papa and here it is Daddy. Here what Sylvia Plath does in this poem, she is comparing her dad with Nazi, and she is a Jew. Sylvia Plath is a Jew and he is a Nazi. And how Nazis, they exploited the Jews in the same way her father exploited Sylvia Plath. And in the poem she says, Daddy, I have had to kill you. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮೇಲ್, he is the part of the society. Okay, but here what does Mamta Kalia does, she goes one step further and she wants to disown him. ನಿರಾಕರಿಸೋದು, ನೀ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಷ್ಮಾ ಬಿರಾದರ್ ಈಸ್ my surname, my papa's name. So disowning means I'm just removing that name. Not only name, I'm removing totally my father from my life. So to that extent she is going. Okay, I hope the poem is clear. If you have any doubts, you please leave the question in comment box. Please support our channel by subscribing, liking and sharing our videos. Thank you very much.